салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барнома ахбори озодӣ ки навгониҳои тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. имрӯз 28 октябр аст ва ин мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард. дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод пораи азиме аз як пиряхъ канда шудаву ба поён лағжидааст. мутахассисон мегӯянд бар асари такрор шудани ҳодиса он метавонад ба бархи деҳаҳо хатар дошта бошад. дар ҳоле ки баҳсу атрофи аз байн бурдани низоми патентӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия идома дорад, баъзе минтақаҳои ин кишвар нархномаи нави иҷозатномаи кориро эълон карданд. ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз боло бурдани боҷ ва зери фишор қарор додани созмонҳои ҷамъиятиву ҳизбҳои сиёсӣ нороҳат шуданд. баъзе неҳодҳое ки бо ҷомеаи шаҳрвандӣ сарокор доштанд, муносибатшонро ба куллӣ тағйир доданд. пораи азиме аз як пиряхи бузург дар қаторгоҳҳои Исмоили Сомонӣ канда шуда аз тариқи дара ба поён лағжидааст. ин қаторгоҳ дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод ҷойгир мебошад ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар дод, ки ҳодиса нима рӯзи 25 октябр рух додааст ва ин анбори азими ях соати 11 ҳаракат карда, соатҳои 14 нисбатан ором гирифтааст. ба иттилои манбаъ, дарозии пиряхи ҷудо шуда ҳудуди 2 километр буда, баландияш 25 метр ва паҳнои он 150-200 метр мебошад. ба иттилои мақомоти тоҷик, ин ҳодиса талафоти ҷонӣ ва хисороти дигар дар пай надоштааст, аммо ба гуфтаи мутахассисон бар асари боронҳои сахт ва такроран кандани пиряхъ аз баданаи пиряхи бузург метавонад ба бархи деҳаҳои ҷамоати деҳотӣ қалъаи лаби об хатар дошта бошад. дар ҳамин ҳол якида пиряхҳои Помир бетағйир монда ва ҳатто баъзе аз онҳо бузургтар шуданд. як гурӯҳи байналмилалии пажӯҳишгарон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сафар кард, то аз умқи пиряхҳо намуна гирифта сирри ин мӯъҷиза ва ба ваҷҳи умум посухе ба таъсири тағйири иқлимро пайдо кунад. ҳамроҳ бо ин ҳайат хабарнигори Франс Пресс ба Помир сафар карда мушоҳидаҳояшро дар гузорише ирсол намуд, ки ҳоло дар таҳияи ҳамкорамон Мирзонаби Холиқзод тамошо мекунем. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال روان گروه پژوهشگران به شرق تاجیکستان سفر کرده در نزدیکی مرز با چین در بلندی 5800 متر آموزش پریخ کان چقرباش را آغاز نمودند. صرف نظر از هوای فوق العاده سرد، دانشمندان شویتزار، ژاپنیا، ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان در مرکز پریخ خیمه زده با پرمه کردن آن از عمق 105 متر نمونه یخ گرفتند. رئیس هیئت استاد دانشگاه سیوریخ و فریبورگ ایوان میلز میگوید برعکس پیرک‌های سراسر دنیا که با سرعت آب میشوند، یخ قراقرم، کلونشاه و شرق پامیر استوار است. این پیرک‌ها مساحت خود را از دست نداده اند یا در 25 سال اخیر خیلی کم آب شدند. نام آن معجزه قراقرم است. بعضی از این پیرک‌ها کلانتر هم شدند. آموزش این پدیده و درک سبب‌های آن هدف اساسی سفر به منطقه است. ما در جایش با آزمایش‌های بی‌واسطه تحقیق خواهیم کرد که این پدیده تا کدام اندازه نیرومند است و تا چه زمان دوام دارد. این پژوهشگر از آن خوشحال است که راه به پریخ کان چقرباشی تا بلندی نزدیک 5800 متر بدون ابزار مخصوص نیز امکان پذیر است. ما مثل مکتب کهنه از نیروی انسانی استفاده برده پاره‌های یخ را از بالای کوه به زمین پایین می‌آوریم. بخشی از نمونه‌های یخ برای آموزش تاریخی پریخ‌های پامیر و اقلیم منطقه به ژاپنیا فرستاده می‌شوند. بخش دیگری نمونه‌ها به قاره انتارکتیدا ارسال شده در انبار زیرزمینی در سردی 50 درجه تحت صفر نگهداری خواهند شد. سازمان آیس مموری فاندیشن یا بنیاد تاریخ یخ که سرپرست این به اصطلاح آثارخانه یخ می باشد، همراه با پژوهشگاه قطب شناسی شویتزار اکسپدیسی تاجیکستان را سرمایه گذاری کرده است. این بنیاد را عالمان پریخ شناسی کشورهای اروپایی در سال 2021 تشکیل نموده الکی نمونه پریخ‌های آلپ، گرینلندیا، اند و جایهای دیگر را در آن جای دادند. من نمیگم که در آینده گرمای سراسری و پیرک‌های پامیر به تاثیر خواهد بود.
ما پورا باور داریم که آنها مثل همه پیریخ‌های عالم تا حد آب می‌شوند. آموزش نمونه‌های یخ از عمق پیریخ به ما امکان می‌دهد که به تغییریابی اقلیم در هر دور و زمان و زمینه‌های معجزه قراقرم پاسخ دهیم. رهبران بنیاد تاریخ یخ در صحبت با فرانس پرس اظهار امید کردند که در آینده پژوهشگران با استفاده از وسایل زمانوی از نمونه‌های پیریخ‌ها درباره اقلیم 50، 100 و 200 سال پیش معلومات پیدا خواهند کرد. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. جوانان و مردان اوکراینی که نمیخواهند در صف ارتش خدمت کنند هزاران دلاری به گروه‌های قاچاقبر می‌پردازند تا که آنها را غیر قانونی به رومینیا برند. همکارم توی سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او پرسیدم فرار به رومینیا چگونه صورت می‌گیرد. مرزبانان اوکراینی میگویند آنهایی که نمیخواهند در ارتش خدمت کنند به گروه‌های جنایی قاچاقبر معادل $15,000 پول میدهند تا آنها را به رومینیا برسانند. این گروه‌ها هم کودکان دهات مرزی را به حیث رهبرلت کرا کردند. به قول مرزبانان اوکراینی روز نیست که یک نفر هنگام سعی عبور غیر قانونی سرحد دستگیر نشود. ویتالی مرزبان اوکراینی به رادیو آزادی گفت مردان فراری با هر بهانه به این دهه میآیند و مثلا میگویند که من به دیدن این دهه زیبا منظر آمدم. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 اوکراین خروج مردان تا 60 ساله از کشور را منع کرد، هرچند چند پیش به جوانان از 18 تا 22 ساله این اجازه را داد. وکیلان مردمی اوکراین ماه می امسال گفتند که از روز منع خروج 45,000 نفر جوان و مردان اوکراینی کشور را غیر قانونی ترک کردند. یک جوانی که خبرنگاران رادیو آزادی با او آنلاین صحبت کردند داستان دیگری دارد و سبب‌های گریختنش را چنین شرح می‌دهد. او 5 سال پیش به صف نیروهای چترباز اوکراین پیوسته است و با این امید که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با مذاکرات با روسیه و نیروهای تحت حمایت آن در منطقه شرقی دونباس به جنگ در اینجا خاتمه می‌دهد. جنگی که سال 2014 روسیه در این منطقه افروخت جان 13,000 نفر را گرفت. مصاحبه رادیو آزادی گفت آن وقت من احساس می‌کردم که همه این تمام می‌شود. زلنسکی سال 2019 به قدرت رسید و وعده داد که برای رسیدن به صلح حتی با شیطان هم سازش می‌بندد. اما وقتی جنگ تمام عیار روسیه آغاز شد من فهمیدم که 3 انتخاب دارم: معیوبی، مشکلات روانی و یا مرگ. اما یک انتخاب دیگر بود و آن هم فرار. پایان اقتباس. سوال دیگر از همکارم این بود که مشکل فرار از ارتش و سرپیچی از خدمت در اوکراین تا کجا عمیق شده است؟ بازی گربه و موش مرزبانان با فراریان از ارتش در مرزهای غربی اوکراین علامت نارسایی سربازان در مقاومت با روسیه است. در این جنگ تا کنون 10,000 سرباز اوکراینی کشته و 100,000 نفر دیگر مجروح شدند. فرار از ارتش و ترک خودسرانه واحدهای نظامی تأثیر خود را به جنگ هم گذاشته است. دادستانی کل اوکراین گفت که در ماه‌های اول سال 2025 برای ترک خودسرانه واحدهای نظامی بیشتر از 110,000 پرونده باز کرده است. از ماه فوریه سال 2022 تا حال 50,000 پرونده جنایی برای فرار از ارتش باز شده است. سرپیچی از خدمت هم سبب اجرا نشدن دعوت نقشه دعوت به ارتش شده است و از این رو مقامات اوکراین مردم را از سر راه دستگیر کرده می بردند. همین ماه نمایندگان کمیسریت نظامی و ماموران پلیس را در یک ناحیه برای جلب مجبوری و یا همان ابله و بدرفتاری با جوانان و مردان سن خدمت متهم کردند. روز 15 اکتبر در شهر ترنوپیل در غرب اوکراین چند سرباز را دستگیر کردند که با آدم ربایی و غارتگری متهم شوند. آنها را به تمجیدی و پولستانی از غیر نظامیان و سربازان مجروح گمان بر کردند. سال 2024 در اوکراین قانونی نوی بحث برانگیز سفربری به ارتش را قبول کردند تا تعدادی کافی سربازان را به صف نیروهای مسلح بیارند. اما سال گذشته یک تحقیق آشکار کرده است که مقامات حکومتی با معیوب نشان دادن خود از عهدهداری خدمت حتمی آزاد شدند. تشکر همکارم توی سفر بود که نقل کرد چگونه جوانان و مردان اوکراینی از ترس جنگ و نپیوستن به صف ارتش به رومینیا فرار میکنند.
با نزدیک آمدن سال نو، مقامات در شهر و نواحی مختلف روسیه تصمیمشان را درباره بالا بردن نرخ پتنت برای فعالیت مهاجران در این کشور اعلام کردند. همین طور مسئولین در ولایت نوسیبیرسک گفتند قیمت اجازتنامه کار را 11% بالا میبرند. از سال 2026 نرخ پتنت در این ولایت 10860 روبل را تشکیل خواهد داد که نسبت به سال جاری 2954 روبل بیشتر می باشد. مقامات این ولایت گفتند از 58000 مهاجر کاری در نوسیبیرسک 37% تاجیکانند. مبلغ هر ماه برای اجازت کار در سنت پترزبورگ نیز از 1 ینور از 6000 روبل فعلی به 8000 روبل خواهد رسید. این افزایش هم به سنت پترزبورگ و هم به ولایت لنینگراد داخل دارد، زیرا مقامات ولایت تصمیم مشترک گرفتند. در ولایت ایرکوتسک مهاجران برای پتنت به جای 10900 روبل باید 12231 روبل پرداخت کنند. امروز قانونگذاران در کامچاتکا اعلام کردند که قیمت پتنت از 9027 روبل به 13776 روبل بالا برده می شود. همین گونه در ولایت سوردلوفسک قرار شد که برای مهاجران از سال نو پتنت با ارزش 9500 روبل پیشنهاد گردد. حالا نرخ 7500 روبل است. اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت میکنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن منع می باشد و مسئول صدها مهاجر را با همین دلیل اخراج میکنند. ماه گذشته پرزیدنت روسیه در ملاقاتش با سران حزبای دومای دولتی مسئله لغو پتنت و طریق سهمیه ها به روسیه آوردن مهاجران را بررسی کرده بود. سر از 1 نوامبر امسال در تاجیکستان بوج برای ثبت نام سازمان‌های جمعیتی و حزب‌های سیاسی بالا برده می شود. این در حالی است که سال‌های اخیر تحت فشار مقامات تقریباً 50% تشکیلات غیر حکومتی بسته شدند. فعالان جامعه شهروندی از این روند ناراحتند، ولی مقامات میگویند سازمان‌ها فعالیتشان را با سبب قطع شدن مبلغ گذاری از خارج بازداشتند. برای یوسفی و ارشاد سلیمانی این موضوع را پیگیری کردند. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب‌های سیاسی، سازمان‌های جمعیتی، اتحادیه‌های ادوکات‌ها و بیوروهای ادوکاتی را عمل بر ضرر رشد کشور و ولایت قانون می‌دانند. در این حالت تا اندازه با سازمان‌های جمعیتی که یک اصل جامعه دموکراتی هست، نظر ناخوب داشتن مقامات دخلدار یا مقامات وکالتدار دولتی این خیلی باعث نگرانی است. بنابر تغییر قانون باج دولتی، ارزش ثبت نام برای حزب‌های سیاسی از 3750 سامانی به 7500 سامانی بالا برده شد. همچنین حجم باج دولتی برای نامنویسی دیگر نهادهای جامعه شهروندی 100% افزایش یافت. مسئله فشار به سازمان‌های جمعیتی و بسته شدن آنها اخیراً در 15مین مکالمه بروسل دوشنبه در بخش حقوق انسان مطرح شده است. اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواسته است به اشتراک در حیات سیاسی شرایط بهتر و ثبت تکراری سازمان‌های جامعه شهروندی را که مجبور به قطع فعالیت شدند فراهم آورد. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در نشست اخیر خبریش دلیل‌های کاهش سازمان‌های جمعیتی را در کشور شرح داده بود. مبلغ گذاری آنها که با اون تشکیلات بیرون اگر سر و کار داشته باشند به اتمام میرسد و آنها خودشون رای میکنند و احیانا هست مسائلی که وزارت هم اگر یگان قانونگذاری از جانب آنها رعایت کرده نشد، دخالان ویران کرده شد، این هم چاره‌های دخلدار از جانب وزارت اندیشیده میشد. پارلمان تاجیکستان از شرح دلیل‌های تغییر قانون و بالا بردن حجم باج دولتی خودداری کرد. وزارت عدلیه نیز میگوید دلیل‌ها را در پاسخ کتبی شرح می‌دهد. تغییرات به قانون باج دولتی از سوی حکومت ماه می به پارلمان فرستاده شده، وکیلان آن را به بحث و بررسی روز 25 میون تصویب کردند. اخیراً روز 1 اکتبر رئیس جمهور آن را امضا کرد که پس از یک ماه نشرش اعتبار پیدا می‌کند. وضع سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی از سال 2015 پس از شدید شدن قانونگذاری بد شد و بنا به آمار رسمی در 3 سال اخیر بیش از 1000 سازمان اجتماعی برهم خورده، تلاش‌های آنها برای رشد جامعه به پایین‌ترین حد کمرنگ شده است.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. فردا ما با خبر و گزارش های نو به استودیو برمیگردیم. تشکر که پیوسته برنامه های ما را تماشا میکنید. تا فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.